আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি শিলিগুড়ি খালপাড়া এমজি রোড, সেখানে নাহিপুরিয়া ভবনে, এবং এখানে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালের তরফে কিন্তু আজ একটি ফ্রি ক্যাম্প আয়োজিত করা হয়েছে এবং যেখানে ফ্রিতে কিন্তু চেক আপ করা হচ্ছে এবং এই ক্যাম্প শুরু হয়ে গিয়েছে সকাল 10টা থেকে, চলবে দুপুর 1টা পর্যন্ত। তার মধ্যে কিন্তু আপনারা নিজেরাও চাইলে এই ক্যাম্পে আসতে পারেন এবং এখানে বিশেষ চিকিৎসকরা রয়েছে এবং ফেলিসিয়েশন অনুষ্ঠান এখানে শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা আপনাদের দেখাবো যে সকাল 10টা থেকেই কিন্তু এখানে একটা ফ্রি হেলথ ক্যাম্প, ফ্রি ক্যান্সার ক্যাম্প, যেটা কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে এবং দুপুর 1টা পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। তার মধ্যেই চাইলে আপনারা আসতে পারেন এবং এই ক্যাম্প সম্পূর্ণ ফ্রিতে এখানে করা হচ্ছে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালের তরফে। মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালের সমস্ত চিকিৎসকেরা রয়েছেন, তার পাশাপাশি কিন্তু কলকাতার যে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটাল রয়েছে সেখানকার চিকিৎসকেরাও কিন্তু এখানে উপস্থিত রয়েছে। সমস্ত চিকিৎসক যারা রয়েছে তাদের কিন্তু এখানে সংবর্ধনা প্রথমে দেওয়া হচ্ছে। Thank you very much. We appreciate and we share a great bond between Lions in the vaccination. It was the biggest drive we had in the entire North World. We did 1 lakh doses of vaccination, which was only with the help of Lions Club, which is our sole partner on all these events for lifetime. Thank you. আমাদের সঙ্গে এখানে ডাক্তার বাবু हिंदी और बांग्ला आप जिसमें कंफर्टेबल है, हिंदी में, बंगाली में, बांग्ला तो बोल सकता है, so that's something. ओके। क्या कैंप चल रहा है, किस लिए आप लोगों ने ये कैंप का अरेंजमेंट किया है? या सो नमस्कार। देखिए, मेडिका ऑन्कोलॉजी एक इंस्टीट्यूट हमने बनाया है एंड मेडिका ऑन्कोलॉजी हैज़ हॉस्पिटल्स इन कोलकाता, सिलीगुड़ी एंड रांची. So to provide services to these people of entire North Bengal, because अभी भी लगता है कि पेशेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है एंड पीपल हैव टू ट्रेवल टू साउदर्न स्टेट्स, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए. सो टू जनरेट फेथ, ट्रस्ट इन द पीपल कि ट्रीटमेंट यहीं पे हो सकता है, लोकली अवेलेबल है, ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनको विश्वास दिलाना ज़रूरी है. तो मेडिका ऑन्कोलॉजी जो सिलीगुड़ी में हॉस्पिटल है, रंगापानी, बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं एंड अभी दे विल बी स्ट्रेंथन बाय आवर टीम, जो हमारी टीम कोलकाता से आएगी, सर्जिकल टीम, एंड यहाँ पे सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे सो दैट पेशेंट्स जो ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता है उनको जाना नहीं पड़े, यही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. इसी क्रम में हमने आज यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था जिसमें फ्री कैंसर स्क्रीनिंग कैंप था, जिसमें हमने करीब 30 पेशेंट देखे हम लोगों ने आज. सो ये कैंसर डिटेक्शन एंड कैंसर अवेयरनेस कैंप था. देखिए, कैंसर एक शब्द जिसे देख के या सुन के लोग घबरा जाते हैं, तो लोगों के मन में ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है कि बीमारी तो है, बीमारी तो ज़्यादा आजकल दिख रही है या ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हैं, बट इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है एंड अगर ट्रीटमेंट सही टाइम पे अगर कराया जाए तो क्यूरेबल है डिजीज़. इतनी ख़राब बीमारी नहीं है जितना लोग समझते हैं इसको. एंड ट्रीटमेंट लोकली अवेलेबल है, जैसे कि सिलीगुड़ी के अगर आसपास के लोग नॉर्थ बंगाल के पेशेंट्स हैं तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो जस्ट इसी क्रम में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने आज ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया. आपने बोला कि अभी भी लोग घबराते हैं, हाँ हम लोगों ने भी ऐसा देखा है, तो ये जो कैंप है ये क्या उन लोगों को बहुत मतलब सहायता करती है या फिर? देखिए, डेफिनेटली हमारा उद्देश्य या फिर किसी भी डॉक्टर्स का उद्देश्य या हॉस्पिटल का उद्देश्य सिर्फ ट्रीटमेंट करना नहीं है.
लोगों के अंदर बीमारियों के बारे में और हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना उतना ही ज़रूरी है। एंड जैसा हम कहते हैं ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो लोगों को जब तक जानकारी नहीं रहेगी कि बीमारियां क्या हो सकती हैं, बीमारी के लक्षण क्या हो सकते हैं, एंड बीमारी का इलाज कैसे होता है, लोग इसको लेके घबराएंगे। बिकॉज जब तक ज्ञान नहीं होता है, अज्ञान में लोग बहुत घबराते हैं। सो ये अवेयरनेस लाना और लोगों को एडुकेट करना हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। और जिस तरह के जो कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे बहुत लोगों को राहत मिलती है और एक मेंटल सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हो सकती है एंड इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है और इसकी ट्रीटमेंट इस जगह पे हो सकती है। तो इस अवेयरनेस से में भी लोगों को ज़रूर राहत मिलती है। आपका नाम? मैं डॉक्टर अभय कुमार, मैं कंसल्टेंट यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन। फिलहाल मैं हेड ऑफ द यूनिट हूँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का इन मेडिका ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल कोलकाता। যেমনটা আপনাদের বলছিলাম যে আজকে কিন্তু নাকিপুরিয়া ভবন যে রয়েছে এমজি রোডে খালপাড়া, সেখানেই এই ক্যাম্প অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং এখানে বিভিন্ন চিকিৎসকেরা রয়েছেন, বিভিন্ন অঙ্কোলজিস্টরা রয়েছেন। শিলিগুড়িতে রাঙাপানিতে যে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটাল রয়েছে সেখানকার যেমন চিকিৎসকেরা রয়েছেন, বাইরে কলকাতা মেডিকা ক্যান্সার হসপিটাল যে রয়েছে সেখানকারও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রয়েছেন এবং 1টা পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। তার মধ্যে আপনারা এসে আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই আপনারা চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। এখানে কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রচুর পেশেন্ট যারা কিন্তু এসেছেন আজকের এই ক্যাম্পে, যারা সাড়া দিয়েছেন এবং একদম ফ্রিতে এই ক্যাম্প করা হচ্ছে, ক্যান্সার ক্যাম্প করা হচ্ছে। এখানে আরও চিকিৎসকেরা রয়েছে, আমরা তাদের সঙ্গেও কথা বলবো ধীরে ধীরে। তার আগে দেখাবো যে কীভাবে এখানে ক্যাম্পটা অর্গানাইজ করা হয়েছে এবং নাকিপুরিয়া ভবনে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছে এবং এখানেই এই ক্যান্সার ক্যাম্প করা হয়েছে, যেখানে কিন্তু ইতিমধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন প্রচুর পেশেন্টরা রয়েছে এবং তাদের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেই সমস্ত সমস্যা নিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করতে তারা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন এবং 1টা পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। আপনারাও কিন্তু তার মধ্যেই এই সময়ের মধ্যে চাইলে এখানে আসতে পারেন এবং বারবার যেটা বলছি যে বিভিন্ন চিকিৎসকেরা এখানে রয়েছেন, আপনাদের সমস্ত রকম সমস্যার কথা ক্যান্সার সংক্রান্ত আপনারা কিন্তু সেগুলো চিকিৎসককে বলতে পারবেন এবং কী সলিউশন রয়েছে, কী করা যেতে পারে, কি করা উচিত নয়, সেই সমস্ত বিষয়েও কিন্তু আপনারা অবগত হতে পারবেন চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রয়েছেন কলকাতা থেকেও, মেডিকা যে ক্যান্সার হসপিটাল রয়েছে সেখানকার চিকিৎসকেরাও আজকের এই যে ক্যাম্প শিলিগুড়িতে, সেই ক্যাম্পে কিন্তু তারা উপস্থিত হয়েছেন এবং যেমনটা বলছিলাম ইতিমধ্যে প্রচুর পেশেন্ট তারা কিন্তু চলেও এসেছে। আমরা আরও যারা চিকিৎসকেরা রয়েছে তাদের সঙ্গেও কথা বলবো। আমরা জানি যে ক্যান্সারের চিকিৎসায় মেডিকা ক্যান্সার হসপিটাল কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণ মানুষকে নতুন দিশা দেখাচ্ছেন, বিভিন্ন নতুন মেশিন, বিভিন্ন নিত্য নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি তারা কিন্তু এনেছেন এবং আমরা বারবার সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এবং আজকের এই যে ক্যাম্প, ক্যান্সার ক্যাম্প, ফ্রি ক্যান্সার ক্যাম্প, সেই ক্যাম্পেও আমরা একদম এসে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছেন ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু, আপনার নাম? আমি ডক্টর অরুণাভ রায়, I lead the women cancer initiative. That means gynae cancers, reproductive organ cancers, যেমন জরায়ু, ওভারি, ভেজাইনা, এবং there is a separate breast cancer unit. Breast cancer unit is led by Dr. Pooja. So I believe female are more comfortable with a woman doctor in breast cancer. So Pooja is not here with us today, but yes, she has joined us in breast cancer. So she will be taking care of the breast cancer part. এখনো কি মনে হয় যে মহিলাদের মধ্যে বা মেয়েদের মধ্যে একটা সংকোচ রয়েছে? মতলব ডেফিনেটলি খুব ভালো এবং ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। দেখো, এই উমেন ক্যান্সার জেনারেলি বয়স্ক মহিলাদের হয়, রাইট? বয়স্ক মহিলাদের দুটো প্রবলেম আছে, স্পেসিফিক্যালি যদি তারা আবার উইডো হয়ে যায় অনেক সময়, তাই না? তারা বেসিক্যালি ফ্যাক্ট দে আর নট দ্য প্রাইমারি ব্রেড আর্নার্স, সো দে আর নট প্রায়োরিটি। এটা একটা অপ্রিয় সত্য। দ্বিতীয়, সংকোচ। হয়তো মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আবার ব্লিডিং হচ্ছে, উইচ ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস ওয়ার্নিং সাইন, কিন্তু কাকে বলবে? লজ্জা পাচ্ছেন, বলছেন না, যেটা হয়তো একটা ইউটেরাইন কিংবা সার্ভাইকাল ক্যান্সারের ভেরি আর্লি সিমটম হতে পারে। সেটা কোনো 2 বছর লুকিয়ে গেলেন, বলতে পারছেন না। যখন সেটা হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে আর পারছেন না, তখন বলছেন। দ্যাট ইজ দ্য অনলি রিজন দ্যাট এই ক্যান্সারের রোগীগুলো আমাদের কাছে দেরিতে পৌঁছে। সো এটা একটা বিরাট বড় এটা বাধা উমেন ক্যান্সারের জন্য। বাট থিংস আর চেঞ্জিং। মহিলারা এখন অনেক সচেতন হয়েছেন, তাদের ছেলেমেয়েরা সচেতন হয়েছেন, তারা এগিয়ে আসছেন। এবং জানো তো, গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার একমাত্র অ্যাবডোমিনাল ক্যান্সার, তো আমাদের গাইনি অর্গানগুলো তো পেটের মধ্যেই রয়েছে। তো গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার একমাত্র অ্যাবডোমিনাল ক্যান্সার যেখানে কিন্তু অ্যাডভান্স স্টেজেও
লাইক স্টেজ 3, স্টেজ 4 সার্ভাইভাল কিন্তু খুব ভালো। যেমন জরায়ুর ক্যান্সার আর ওভারির ক্যান্সার, জরায়ুর ক্যান্সার আর সার্ভাইকাল ক্যান্সার খুব আর্লি স্টেজে সিমটম দেয়। যদি পেশেন্ট নিয়ে চলে আসে 95% পেশেন্ট কিন্তু আমরা স্টেজ 1-এ পাই। সো তাদের সার্ভাইভাল ইজ ফ্যান্টাস্টিক। সবথেকে মারাত্মক হলো ওভারির ক্যান্সার, ওকে, যেটা কী হয় চুপচাপ বাড়ে, ডাজন্ট গিভ সিমটম। যখন সিমটম দেয় সেটা কিন্তু অ্যাডভান্স স্টেজে গিয়ে সিমটম দেয়, এবং তারপরেও কনফিউজিং, কারণ সিমটমসগুলো একেবারেই গাইনোকোলজিক্যাল নয়। সেই মহিলাদের কোনো ব্লিডিং প্রবলেম কিংবা গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম থাকে না, তাদের প্রবলেমটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক, পেট ফুলছে, একটু খেললেই পেট ভরে যাচ্ছে, খিদে নেই, বারবার গ্যাস্ট্রিক সিমটমস, এবং তারা অনেক সময় দে ল্যান্ড আপ উইথ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, সেখান থেকে ডায়াগনোজ হয়ে আমাদের কাছে ফেরে। সো এই সিমটমসগুলো যে একটা মহিলার হচ্ছে যার বয়স 40 ঊর্ধ্ব, 50 ঊর্ধ্ব, এবং লং টার্ম গ্যাস্ট্রাইটিসে ভুগছেন, এন্ডোস্কোপি করেছেন, নর্মাল কিন্তু গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম কিছু, একটা চিন্তাধারণা রাখা উচিত যে দিস মে বি ওভারিয়ান ক্যান্সার। বাট একমাত্র অ্যাবডোমিনাল ক্যান্সার যেটা স্টেজ 4-এও কমপ্লিটলি ট্রিটেবল, কিউরেবল কথাটা অ্যাড করছি না, ট্রিটেবল। কারণ অনেক ধরো যে এটা লিভার ক্যান্সার কিংবা অন্য জায়গার ক্যান্সার এত অ্যাডভান্স হয়ে গেলে সার্জিক্যাল অপশানস এসব চলে যায়, কিন্তু ওভারিয়ান ক্যান্সার একমাত্র অ্যাবডোমিনাল ক্যান্সার যেটা পুরো স্প্রেড হওয়ার পরেও, স্টেজ হওয়ার পরেও সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসাযোগ্য। একটা বলে না যে ক্যান্সার এতখানি ছড়িয়ে গেছে যে চিকিৎসার বাইরে কিছু করার নেই, সেই জায়গাটা কিন্তু গাইনি ক্যান্সার নয়, যার জন্য হয়েছে বিকজ দে আর কমপ্লিটলি ট্রিটেবল, দেয়ার সার্ভাইভাল ইজ মাচ বেটার দ্যান আদার ক্যান্সার ইন দ্য অ্যাবডোমেন। পেটে অন্য জায়গায় আরও তো অনেক অর্গান আছে, সেগুলো অর্গানের থেকে গাইনি ক্যান্সারের সার্ভাইভাল এর জন্য বেটার। এক যে আর্লি আসে আর যারা লেটে আসেও তারা কমপ্লিটলি ট্রিটেবল। সো আমার এটাই অনুরোধ থাকবে যে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে, যার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। এবং একটা দুটো গাইনি ক্যান্সার আছে যেগুলো সম্পূর্ণ প্রিভেন্টেবল, যেমন সার্ভাইকাল ক্যান্সার, ওটা একটা ভাইরাস ঘটিত ক্যান্সার। কম বয়সী মেয়েদের জন্য কিন্তু ভ্যাকসিন আছে। কতজন অ্যাওয়ার? ছোটোবেলা থেকে মা বাবারা একটা বাচ্চার জন্ম হওয়ার পর থেকে গাদাখানেক ভ্যাকসিন নিচ্ছে, পেশেন্ট নিয়ে যাচ্ছে, নো কোয়েশ্চেন্স আস্কড। এই ভ্যাকসিনটাকে প্রমোট এতটা করা হয় না, এবং লোকের মধ্যে অ্যাওয়ারনেসও নেই। আইডিয়াল এজ একটা মেয়ের এটা নেওয়ার 9 থেকে 15 বছর আইডিয়াল এজ, কারণ 15 বছরের নিচে হলে মাত্র 2টো ডোজ লাগে। 15 বছর থেকে 26 বছর অথবা বিয়ের আগে, মানে ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ হওয়ার আগে অবধি যদি কেউ নেয় তখন 3টে ডোজ লাগে। কারো যদি বিয়ে হয়ে গেছে কিংবা শারীরিক সম্পর্ক শুরু হয়ে গেছে, সেও ভ্যাকসিনটা নিতে পারে, বাট দ্য ইমিউনিটি দ্য ভ্যাকসিন উইল গিভ ইজ মাচ লেস। ঠিক আছে? সো দিস ভ্যাকসিন ইজ 90% পোটেন্ট ফর প্রিভেন্ট এগেনস্ট সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এবং সার্ভাইকাল ক্যান্সার হলো সব থেকে কমন গাইনোকোলজিক্যাল ক্যান্সার ইন ইন্ডিয়ান ওমেন, সেকেন্ড মোস্ট কমন আফটার ব্রেস্ট। সো একটা ক্যান্সার উইচ ইজ সেকেন্ড মোস্ট কমন এবং গাইনি ক্যান্সারের মধ্যে সব থেকে কমন, সেটাকে সম্পূর্ণ প্রিভেনশন করে না হওয়া অবধি আমরা পৌঁছতে পারি। সে জায়গায় আমাদের কাছে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ ক্যান্সার রেট আসছে। এতটাই সংখ্যা যে WHO পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে প্রত্যেক 8 মিনিটে একজন মহিলা সার্ভাইকাল ক্যান্সারে মারা যায়। আর ক্যান্সার উইচ ইজ প্রিভেন্টেবল নট অনলি বাই ভ্যাকসিন, কম বয়সী মেয়েদের জন্য ভ্যাকসিন, যাদের এজে 30 ইয়ার্সের উপরে তাদের জন্য স্ক্রিনিং, আইদার বা প্যাপসমিয়ার অর বা HPV টেস্ট। সেটা করে কিন্তু বছরে সারা জীবনে কিন্তু একটা মহিলার 6 কিংবা 7 বার স্ক্রিনিং টেস্টটা করতে, কারণ প্রতি বছর হয় না, 3 বছর 5 বছরের গ্যাপে হয়। 6-7 বার একটা যদি টেস্ট করিয়ে যদি একটা ক্যান্সার প্রিভেন্ট করা যায়, উইচ ইজ সো কমন, বাট ওই যে উই হ্যাভ টু রিচ দ্য পিপল, উই হ্যাভ টু টেল দেম কি দিস ইজ পসিবল, ইজ সো কমন। এই ক্যাম্পগুলো সেক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হয়ে থাকে? ভীষণ এফেক্টিভ। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে এই ক্যাম্পের প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছে, রুরাল এরিয়া থেকে যাওয়া হয়েছে, অ্যান্ড দ্যার ইজ নাও প্রাইভেট গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপ। সো আমরা চেষ্টা করব যে যখন আমরা এখানে আসছি, উইল টেক হেল্প অফ অর্গানাইজেশনস লাইক লায়ন্স ক্লাব অর লায়নেস ক্লাব, রাদার লায়ন্স ক্লাব একটা ফিমেল উইং আছে, লায়নেস ক্লাব, আরও যারা সংস্থা আছে, রোটারি, যারা NGOs আছে, তাদের হেল্প নিয়ে ইন দ্য পেরিফেরি অফ নর্থ বেঙ্গল। আমি বলছি না যে শহরের মানুষ সবাই সব কিছু জানে, দ্যার ইজ ল্যাক অফ নলেজ ইন উমেন অফ সিটিজ অলসো, এডুকেটেড উমেন অলসো।
লাস্ট উইকে আমি একটা প্রোগ্রাম করছিলাম উইথ ভেরি হাই এডুকেটেড উইমেন অফ কলকাতা। সো আই আস্ক ফর আ রেজ অফ হ্যান্ড যে কতজন জানেন যে আপনাদের মেয়েকে ভ্যাকসিন দেওয়া যায়। সো হার্ডলি 35% ইভেন নিউ দ্য নেম অফ দ্য ভ্যাকসিন, জানেই না যে ভ্যাকসিনেশন আছে। সো এই ক্যাম্পগুলো করলে ইয়েস, রুরাল ইন্ডিয়াতে এর ইয়েটা অনেক বেশি, ইনসিডেন্স অনেক বেশি, বাট এরকম নয় যে আরবান ওমেনদের হয় না, হয়। এবং এই ক্যাম্পগুলো করে যেটা আটকানো যায় নট অনলি দ্য ক্যান্সার, বাট আমরা জিনিসগুলোকে অনেক সময় চেঞ্জেস হয়েছে। একটা নর্মাল সার্ভিস থেকে ক্যান্সার সার্ভিস একদিনে যায় না, 10 থেকে 15 বছর লাগে। বললাম একটা ভাইরাস ইনফেকশনের জন্য হয়। একটা ভাইরাস ইনফেকশন যখন জনিদারে হচ্ছে বা সার্ভিক্সে হচ্ছে, সেটা ক্যান্সার সার্ভিক্সে পরিণত হতে 10 থেকে 15 বছর লাগে। তার মানে ইন বিটুইন উই হ্যাভ 10 to 15 years টু স্টপ ফ্রম গেটিং দ্য ক্যান্সার। সেখানটা আমরা কিচ্ছু করছি না, যার জন্য ক্যান্সারটা হচ্ছে। আর সেটা এত হাই ইনসিডেন্স যে প্রতি 8 মিনিটে একজন মহিলা মারা যাচ্ছে তাতে। সো খালি গভর্নমেন্টের এফোর্টই হবে না। ইন্ডিয়া ইজ এ হিউজ কান্ট্রি, huge diversity of population. We should, as cancer physicians, we should put an effort taking help of NGOs and organizations so that যেগুলো preventable cancer সেগুলোকে যাতে আমরা পুরো আপরুট করে ফেলতে পারি। ইনফ্যাক্ট WHO-র একটা টার্গেট আছে যে বাই 2030 they will eliminate cervical cancer. So that is a world target, but আমাদের মতন দেশে we have to put lot more efforts to reach there. থ্যাংক ইউ। আমরা কথা বললাম ডাক্তারবাবুর সঙ্গে, এবং যেমনটা বলছিলাম যে এখনও পর্যন্ত কিন্তু ক্যান্সার নিয়ে অনেকের মনেই অনেক প্রশ্ন থাকছে। তো আপনাদের কারোর মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, জিজ্ঞাসা থাকে, বা কোনো রকম চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো রকম পরামর্শ নেওয়ার থাকে ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে, আপনারা কিন্তু আজকে দুপুর 1টার মধ্যে চলে আসতে পারেন। খালপাড়া MG রোডে নাকিপুরিয়া ভবন রয়েছে সেখানে, এবং এখানে আজকে মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালের তরফে একটি ক্যান্সার ক্যাম্প করা রয়েছে যেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রয়েছে।